सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 27 अप्रैल है, दिन बुधवार है। खबरों के इस खास बुलेटिन के विच तुहानूं सारियां वड्डियां ते खास खबरां पंजाब दे नाल जुड़ियां होईयां दसांगी। सब तो पहला पंजाब दे बिजली संकट की गल करांगे, क्योंकि लोकां नूं हाले भी कट्टां दे नाल जूझना पै रहा है ते उत्तों झोने की बिजाई का सीजन शुरू होण लग्या। बिजली की मंग विच वाधा हो रहा है ते पावरकॉम दे कोल इन्नी बिजली है नहीं। इस दरम्यान कल तापघरां दे 2 यूनिट तकनीकी नुक्स करके बंद भी हो गए। इन्हां यूनिटां दे बंद होण नाल बिजली सप्लाई विच 3 दिनां दे लई करीब 200 ਲੱਖ यूनिट की कटौती हो गई है। तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट ते रोपड़ थर्मल की एक यूनिट कल बंद हो गई है। इन्हां दे ठीक होण विच करीब 3 दिन का समा लगन का अंदाजा है ते पावरकॉम नूं हुण यूनिट बंद होण नाल बिजली दे बदलवें प्रबंध करने पै रहे ने, क्योंकि गर्मी अतदी पै रही है। बिजली की वध तो वध मंग पिछले वरे दे नालों 68% वध गई है ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 8150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ 5500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। किसानों नूं चिंता वड खाई जाती है, क्योंकि झोने का सीजन आ रहा है तो आम आदमी पार्टी के लिए भी वड्डी चिंता का कारण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये पहला झोने का सीजन है तो ढुकवीं बिजली सप्लाई जे ना किसानों नूं मिली तो किसानों का विरोध सरकार नूं झलना पै सकता है। हालांकि लंघे दिनी पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह नाल दिल्ली विच मीटिंग करके बिजली सप्लाई रैगूलर देण की मंग की है, कोले की भी मंग की है। तो जे थर्मल भी ठीक तरीके नाल ना चलते रहे, दिल्ली वनियों भी बिजली ना मिली तो इस दा नुकसान है जिहड़ा वो जाहिर तौर पर पावरकॉम नूं भुगतना पवेगा। तो नुकसान ये होएगा कि पावरकॉम नूं बिजली खरीदनी पएगी, बाहरों बिजली खरीदनी पएगी, क्योंकि 200 करोड़ की बिजली तो हुण तक पावरकॉम खरीद ही चुक्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक राहत वाली खबर भी आई है कि पंजाब की ट्रांसमिशन समर्था में वाधा हो गया। पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन की चिट्ठी के मुताबिक पावरकॉम की हुण जो 7400 मैगावाट ट्रांसमिशन समर्था सी वो वध के 8500 मैगावाट की हो जाऊगी। तो सूबे दे विच कोला सप्लाई दे विच कुछ सुधार जरूर होया है। पंजाब नूं कोले दे 14 रैक हासिल होए ने अते कल 15 रैक लोड होए ने। ते सारे थर्मलों के कोल किसी कोल 8 दिनों का, किसी कोल 20 दिनों का, किसी कोल 6, 5 ते किसी कोल 3 दिनों का कोले का भंडार हले पिया है। बैबल कलां गोलीकांड मामले की सुनवाई टल गई है। फरीदकोट दे विच वधीक सैशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत विच सुनवाई होनी सी, पर मामले विच मुलजम वजों नामजद पंजाब दा साबका DGP सुमेध सैनी अते IG परमराज सिंह उमरानगल अदालत विच पेश नहीं होए। अदालत ने हुण अगली तारीख 9 मई निश्चित की है। दरअसल इन्हां मुलजमां ने जांच टीम दे वल्लों अदालत विच दायर कीती चार्जशीट नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट विच चुनौती दित्ती हुई है, जिस ते अज बहस होण दी संभावना है। ये चाहते हैं कि जिन्ना चिर पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट विच रिट का निपटारा नहीं हुंदा उन्ना चिर तक इस मामले की सुनवाई मुलतवी की जानी चाहिए है। उधर पंजाब का साबका DGP सुमेध सैनी किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि सैनी की अगाऊ जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है तो कच्ची जमानत जिहड़ी मिली हुई सी वो कल तक मुक चुकी है। अदालत दे विच सरकारी वकील ते बचाव पक्ष दे विच जबरदस्त बहस हुई। कुछ दिन पहला ही सुप्रीम कोर्ट ने साबका DGP नूं अदालतां दे वल्लों वड्डियां राहतां देण दा गंभीर नोटिस लैंदिआं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट नूं सारे मामले मुड़ वाचण लई कहा सी। ते सैनी ने मुड़ अपनी गिरफ्तारी का खदशा प्रगटाउंदिआं मोहाली अदालत विच अगाऊ जमानत दी अर्जी दायर कीती सी, जिस नूं जज ने रद्द कर दिता। जज ने कहा कि जिहड़ा मामला है कोठी दी खरीदो फरोख्त दा, उस विच सैनी ने पुलिस नूं लोड़ींदे दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए। सो हुण पंजाब पुलिस करना चाहे तो सैनी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त कर सकती है। पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान नूं गुमराहकुन करार दिता है। तोमर ने किसानां उत्ते रसायनिक खेती राहीं देश वासियों नूं जहरीले खाद पदार्थ खुआउण वाला बयान दिता सी। कहा कि किसान दूजिआं नूं तां फसलां अपणियां बेच दिंदे ने पर खुद नहीं खांदे। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां समेत डकौंदा जथेबंदी के जनरल सकत्तर जगमोहन सिंह पटियाला ते किरती किसान यूनियन के निर्भय सिंह ढुड्डीके ते रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने कहा कि फोर्ड फाउंडेशन के वलों प्रस्तावित संसार बैंक का रसायनिक जहरां वाला खेती मॉडल हरा इनकलाब ता बदल के आईयां सरकारां दे वलों हर किस्म की विभिन्नता वाली कुदरती खेती कर रहे देश के किसानां सिर गिणी मिथी साजिश राहीं मढ़िया गया सी। रसायन सरकारां ने लिआंदे ने, किसानां नूं वरतन लई सरकारां ने कहा। किसानां दे कोल रसायन कोई पैदा नहीं कीते गए।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਫਸਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਬਚਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ DAP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਣਨੀਤੀ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਖਾਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 300A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ PWD ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਤੜਕੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਪੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸਕਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਆ
ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਪਲਾਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਏਸੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਰਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 5.5 ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪੈਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਪੈਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 10 20 50 ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ GT ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਂਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੁਦ ਕਰਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 25 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना होवे तां ज्ञान दा तबादला। सियाणे कहंदे कि चंगी चीज़ जित्थों भी मिले सिख लेनी चाहिए है। हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, सीखण लई तैयार। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ नहीं बनाना, पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ बनाना है, रंगला पंजाब। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे शायद साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट है। जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहां से सीखकर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ 23 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 18,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 11 ਲੱਖ ਹੈ। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, जब 2015 में ओथ ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली थी दिल्ली में। आज देश में सबसे ज़्यादा सस्ती है और प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारे यहाँ तो बिजली बनती है, दिल्ली तो बिजली बनाती भी नहीं है। तो कैसे किया, इसके लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोहने भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते जो किते हिस्टरी च गल चलूगी तां साडा भी किते छोटा मोटा नाम आऊगा कि इत्थों शुरुआत हुई सी, उस तो बाद पंजाब जिहड़ा ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है, जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ, और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ 8 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਲੰਡਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ 1846 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਊ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੇਂਜਰਸ। ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਖੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ SYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SYL ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं देता। सारों को मिलकर समाधान निकालना है, राजनीति नहीं करनी। इसमें केवल दिल्ली और पंजाब की सरकार नहीं, केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है, पंजाब इन्वॉल्व है, कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। सबको मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा, राजनीति बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रश्न के जवाब में इसका समाधान मिल जाएगा तो एक प्रश्न के जवाब में तो इसका समाधान नहीं मिल सकता। सबको अच्छी नीयत के साथ बैठना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा, देश के हित के लिए समाधान निकालना। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅੰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਤ ਲਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘਟੀ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ 2024 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ गांधी ने विशेष अधिकार प्राप्त कार्यकारी ग्रुप 2024 कायम किया। किशोर ਨੂੰ निर्धारित जिम्मेवारी नाल इस ग्रुप का हिस्सा बन के पार्टी विच शामिल होने का सद्दा दिता पर किशोर ने इनकार कर दिता है। पार्टी उन्हां दे यत्नां ते पार्टी नूं दित्ते सुझाव दी शलाघा करदी है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस विच शामिल होने और चोणां दी जिम्मेदारी लैण दी पेशकश नूं ठुकरा दिता है और प्रशांत किशोर दा यह फैसला कांग्रेस दे लई एक वड्डे झटके तो घट नहीं है। बुलेटिन दे विच हुण तुहानूं मंगलवार नूं कई जिहड़ियां अदालतां दे विच सुणवाईयां होणीਆਂ ਸੀ, कई चर्चित केसां नूं लैके ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਭੋਲਾ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ 26 ਦੀ ਥਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਪਨਗਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਹੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੜਕਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੇਲੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੰਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੋਹੀੜ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੰਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਗਪਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਬਚੂਗਾ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਤਾਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਾਜਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਛਾਜਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਥਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਜਲੀ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। DGCI ਨੇ 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਰਬੈਕਸ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 16 ਹੋਰ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਬ 68 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ FIIDS ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ US ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ 4.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲੇਟ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕੱਢ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਵੀ ਵਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।